मैं इन्हां विच आ के जी कोई थां नहीं सी, घर वाला भी 2-3 मरले थां ही बजुर्गों को जो बकरियां बनाइयां ने, तो बिल्कुल वो भी इंजे ना ढारा भी डिग्गा ही हुंदा है जिहदे विच असीं रहिंदे हां। जिद्दां दी इन्हां दी करमाइयां दी सोटी फड़ी है, इन्हां दी मेहनत कीती है, इंशाअल्लाह घर कोठी बनी है। डेरे इन्हां दा 18 मरले थां है जिहदा उहदे उत्ते भी लैंटर पाए आ, वाड़े दे उत्ते भी लैंटर पाए आ, विच खुरलियां बनाइयां ने। इंशाअल्लाह इन्हां उत्तों भाउंदे चाहुंदे रुपया भी 15-16 लाख लोकां को भी लैणा, तो अल्लाह की रहमत है जी भी 10 सारे खाने इन्हां इंशाअल्लाह। चौकर निरा जहर है, निरी छिल्लड़, उहदे च ताकत कोई नहीं, उहदे थां दी कणक पाए। जिहड़ा गर्मी दा मसाला है वो तुसां पाना चरैता 4 जवैना पानियां पा के वो मसाला पिया लेना, बिच ओहदे 2 लूण पाने ने, चिट्टा भी ते काला भी। वो चमची के हिसाब नाल दूजे दिन त्रीजे दिन एक दिन जे अगे धरिया खाण तद भी खा लैण। ते जेहड़ा मसाला बनाना सियाल दा मशवरा है जी, जिस बंदे सामणियां ने, जिन्हें इन्हां दी मेहनत करनी उन्हें इन्हां कोई लैना, जिन्हें मेहनत नहीं करनी उक्का ना बनाओ, घाटा पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर की हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक माशाल्लाह। इस तो पहले सर 2 दफ़ा जनाब दी वीडियोस बनाइयां ने, आवाम ने काफ़ी पसंद कीतियां ने, ते अज दी इस वीडियो च आवाम दे कुछ सवाल ने वो जनाब को पुछां दे। ते सब तो पहला जिहड़ा सवाल है आया कि बकरियां रख के इन्हां तो करोड़पति बनया जा सकदा है? इंशाअल्लाह जी, इन्हां तो करोड़पति बनया जा सकदा। ते की तरीकेकार होए दा? तरीका होए दा ओहदे कोल वसैल होण, ओहदे कोल पैसे होण, जी होण, ओहदे कोल थां होवे वाड़े बनाउण दा, इंशाअल्लाह करोड़पति बन जाए। ते सर तुसी इस काम तों हुण तक की सिक्खिया या की हासिल कीता? तुसी कल्ले हत्थ ए काम चला रहे हो, तुसी इहदे तो किन्नी कमाई कर लैंदे हो? तुसी इस काम विच आके केड़ी कामयाबी हासिल कीती है? मैं इन्हां विच आके जी कोई थां नहीं सी, घर वाला भी 2-3 मरले थां ही बजुर्गों को जो बकरियां बनाइयां ने, तो बिल्कुल वो भी इंजे ना ढारा भी डिग्गा ही हुंदा है जिहदे विच असीं रहिंदे हां। जिद्दां दी इन्हां दी करमाइयां दी सोटी फड़ी है, इन्हां दी मेहनत कीती है, इंशाअल्लाह घर कोठी बनी है। डेरे इन्हां दा 18 मरले थां है जिहदा उहदे उत्ते भी लैंटर पाए आ, वाड़े दे उत्ते भी लैंटर पाए आ, विच खुरलियां बनाइयां ने। इंशाअल्लाह इन्हां उत्तों भाउंदे चाहुंदे रुपया भी 15-16 लाख लोकां को भी लैणा, ते अल्लाह की रहमत है जी भी 10 सारे खाने इन्हां इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, यानी कि यह काम बरकत वाला है, एदे च नफा ही नफा है। नफा ही ना, अगर मेहनत करो तो नीयत साफ है। जी, नीयत जी वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। नीयत खराब होवे तो समझो गईयां सारियां। जी आया नहीं रहिंदी, नीयत सही होनी चाहिए। सर माशाअल्लाह तुसी इस काम च कामयाब हो ते सोहने कामयाब हो। बिल्कुल। जेहड़े दोस्त नाकाम हुंदे ने, जिन्हां नूं नुकसान हुंदा है, तुहाडी नज़र दे विच उन्हां च की कोई कमी हुंदी है? बेईमानियां करन दे, हराम दे काम करन दे, उस वजह तो माल जेहड़ा नहीं रहिंदा उस बंदे को। जी, वो हक लाल दी रोजी करे, जिक्र नबी पाक दा करे, बकरियां च अल्लाह दी रहमत होवे, दी रोजी माशाअल्लाह। जी तुसी सर सियालकोटी नस्ल रखी है, विच कुछ मक्खी चीनियां भी ने। जी ए नस्ल दे विच की वादा है, अदी की खूबी है, अदी की खसूसियत है? ये बादशाह दुध भी चंगा देंदियां ने, पूरा साल इन्हां नूं नवां कराइए तो पूरा साल दुध देंदियां, ठीक है, कत्ते तक पईयां देंदियां ने। जे इन्हां नूं वहाड़िए फिर अजकल नूं सू पैंदियां ने, फिर ते दुध बहुता देंदियां ने। कालियां डब्बियां ने, दूजियां ने, जूं ले ला सौर जाना बकरी, ले लैन लानी है बकरी, उन्हें दुध छड़ जाना, महीने डेढ़ बाद सुक जानी है, ये फिर भी 2.5 महीने दे जानी। ते ए सर जिहड़ी नस्ल है ज्यादा तो ज्यादा तुहाडे कोल बकरी ने किन्ना दुध दिता है? 5 किलो 6 किलो एक दिन दा? जी पक्की गल है? पक्की गल है। ए जेहड़ा 5-6 किलो दुध है एक दिन दा, ए चराई दे सिर ते है या कि इन्हां दी खुराक विच कोई और वंडा पाना पैंदा? वंडा किस किस्म दा? वंडा मकई, कणक, दलाल नाल चने दलाल, वो तो अगों अपनी साहब जिन्नी जेब खर्चा कर लो उन्ना चंगा। ठीक है। ए सर जेहड़े वंडे दा तुसी जिक्र कीता है, जेहड़ियां चीज़ां ने, ए किन्नियां लैणियां ने, ते वंडा भे के पाना है या सुक्का पाना है? सुक्का पाना, चाहे गर्मी चाहे सर्दी। बिल्कुल। एक बकरी दुध वास्ते 10-10 किलो बना लो, ते पाई जाओ, महीना नूं 15-20 दिन कट जांदा, फिर बना लो। जे चोखियां ते माण दे हिसाब नाल बना लो, ठीक है, जां वो 3 शामर ला के भारू दे हिसाब ते आधा किलो रख के तो सारियां बकरियां पा लो जिन्नियां। सर माशाअल्लाह तुहाडे कोल ए जेहड़ा ब्राउन कलर है जी, वो भी बकरियां ने बुरा जी, ते मक्खी चीनियां भी ने जी। तुसी ए दोवें जेहड़े रंग ने इन्हां चों किहनूं तरजीह दिंदे हो? बूरे नूं। ओहदी की वजह है? बूरियां बकरियां जेहड़ियां अच्छियां ने, सोहणियां ने, थणा दियां चंगियां ने, थण माने चंगे ने। जिहड़ियां मक्खी चीनियां ने बहावल नगर दियां ने, कोई नहीं भैड़ियां ने, मैं तो लेला लिआंदा हजे, उन्हां चों बणियां ते मैं हौली हौली इन्हां नूं मुकाऊंगा। यानी कि तुसी हुण बुरियां बनाना चाहंदे हो? बुरियां अपने घर दी। ठीक है जी। एक भाई ने वो सवाल पुछदे ने कि जेहड़ा माल है बकरियां जी, अगर इन्हां नूं चराई तो बगैर तूड़ी ते चोखर ते पालना चाहिए जी, ते पालिया जा सकदा है? अगर पालिया जा सकदा है तो ओहदा की तरीकेकार है? चौकर नाल नहीं पालदियां, चौकर तूड़ी जे पाओ तो नहीं पालदियां, मकई ते कणक दला के पाए तो ओहदे नाल पालदियां। मकई ते कणक, ठीक है, ओहदे नाल पाए दोवें टाइम ध्यान नाल, इन्हां नूं वंडा पाए इन्हां दे हिसाब नाल,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਰਜਾਏ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਤੇ ਰਲਾ ਖੜੇ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਮਚੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਖੇ ਵਧਣੀਆਂ। ਵਾੜੇ 2 ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਖਾਣ, ਇੱਕ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣ ਖੁੱਲੇ ਸਭ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਵਧਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦਮ ਤੇ ਮਕਈ ਉਹ ਦਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ? 2 ਟਾਈਮ ਪਾਏ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਣ ਦਾ ਪਾਏ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਬਰੀਕ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਬਰੀਕ। ਤੇ ਚੋਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ? ਚੋਕਰ ਨਿਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਛਿੱਲੜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਕਣਕ ਪਾਏ, ਯਾਨੀ ਗੰਦਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਚਣੇ ਪਾ ਲੇ ਦਲਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਪਾ ਲੇ ਦਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਚੀਰੀ ਕੁੱਟੇ, ਅਦਰਕ ਕੁੱਟੇ, ਵਿੱਚ ਗੰਢਾ ਕੁੱਟੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਮਿਲਾਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਜਾਂ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਰਾਤਾ 4 ਜਵੈਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਪਿਆ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 2 ਲੂਣ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਚਮਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਖਾਣ ਤਦ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਆਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੁ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ? ਨਾਮ ਯਾਦ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ, 4 ਜਵੈਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌੜ, ਸੌਂਫ, ਸੋਏ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕਰੀ ਨਸਾਜਰ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਧੁੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਿਆਲ ਉਹ ਦਿਨ। ਤੇ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ? ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਜੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲਾ ਲੈਣ ਕਰਨ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਪਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਠਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ? ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪੱਠਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ, ਕੰਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8-10 ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਵਸਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਿਆਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ? 2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵੇਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ? ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਹੋਵੇ ਜੋੜੀ। ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸਿੰਘ ਨਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਰੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਝਾਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਝਾਲਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੱਡ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਛਾਤੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ? ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਪਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ਾਮੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਚੁਗਦਾ। ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ? ਜੀ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ? ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭੇ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੁੱਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਂਡਾ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਟੋਰੋ, ਦੋਸਤ ਜ਼ਰਾ ਤਸੱਲੀ। ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਚਿਰੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਚਿਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਲਹਿਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ? ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਾਣ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਫੋਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੁਹਲਸ ਸੱਚਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉੱਕਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਘਾਟਾ ਪਾਏਗਾ। ਜੀ। ਤੇ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ ਇਹਦਾ? ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਲੈ, ਗੱਬਨ ਲੈ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਬਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੂਈਆਂ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਲੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚੇ,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਮਗਰ 20 ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, 20 ਨਹੀਂ ਤੇ 18 ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਬਣਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜੇ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਦਾ 1000-1500 ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੇ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੇ, 10 ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਉਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ 10 ਬੱਕਰੇ ਪਾ ਲੈ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ ਈਦ ਆਵੇ ਲੈ ਲੈ ਵੇਚ ਲੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਉਹਦਾ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਚਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਸੋਹਣੀ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਲੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁਣ ਤਦ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ? ਮਾਲ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 120-25 ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ? ਕੱਲੇ ਹੱਥ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲ ਕੱਲੇ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।